కనిపిస్తుందా? స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? Yes, sir. Okay, next topic is last topic is modified differential protection for alternators. So alternator, this is the alternator. సో మనము దీన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో హియర్ దిస్ CTE current transformer 1, CT1 and CT2. These three CTs are connected in, చూడండి, with the help of the pilot wires. సో లాస్ట్ టైం దీనికి తేడా ఏంటంటే, సో దిస్ ఇస్ ది phase fault relay P1. So this is the phase fault relay P1. This is the phase fault relay P2, and this is the balancing resistor, and this is the earth relay. So okay na. Now so the modifications only in relay connections. So last diagram చూడండి ఇక్కడ. So merge price protection system or balanced circulating current system or percentage different relay protection, both are same. Only the difference is only here relay 1, relay 2, relay 3 are present. So here only modification is the relay connections. So ఇక్కడ మాత్రమే modification మాత్రమే జరుగుతుంది ఇక్కడ. So that is the only modifications. Okay, clear? Modifications only in the relay connections. Okay, now and second point is two phase elements P1 and P2. This is the first phase fault relay P1. So this is P1 and this is P2. Two phase elements P1 and P2, and the third one is balancing resistance BR. The P1, P2, BR are connected in star connection. So now P1, P2, BR are connected in star. Dento connect chestunam manamu star lo connect chestunnam. Okay, star lo connect chestunnam. And the fourth wire of circulating current పైలట్ సర్క్యూట్ అండ్ ఫోర్త్ వైర్ ఉంది కదా, ఫోర్త్ వైర్ అంటే 1, 2, 3 ఇవన్నీ మన స్టార్లో కనెక్ట్ చేస్తున్నాం కదా. ఈ ఫోర్త్ వైర్ వచ్చి దేని కనెక్ట్ చేస్తున్నాం? ఇది పైలట్ సర్క్యూట్ కనెక్ట్ చేస్తుంటాం త్రూ ఎర్త్ రిలే. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ కన్స్ట్రక్షన్. ఓకే, ఓన్లీ మోడిఫికేషన్ ఇన్ ది రిలే సర్క్యూట్. ఓన్లీ మోడిఫికేషన్ సెకండ్ ఏమో రిలే సర్క్యూట్లో మనం అక్కడ రిలే 1, రిలే 2, రిలే 3, R1, R2, R3. సో హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ P1 and P2, phase fault relay P1 and phase fault relay P2 and balanced resistance BR. These three are connected in star connection. Okay, so this is about our construction. Next one is operation. So under normal operating conditions అంటే నార్మల్గా ఉంది అంటే ఎక్కడ ఫాల్ట్ జరగలేదు. Normal operating conditions, current at the two ends of each stator winding will be equal. So this is the stator. ఈ రెండు స్టేటర్ కనిపిస్తున్నాం, ఆల్టర్నేట్ స్టేటర్ కనిపిస్తున్నాము. Under normal operating conditions, currents at two ends of each stator winding will be equal. అంటే ఇక్కడ ఉండే కరెంట్ వాల్యూస్, ఇక్కడ ఉండే కరెంట్ వాల్యూస్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. సో అంటే రెండు ఏమవుతున్నాయి? CT1 secondary currents and CT2 secondary currents both are equal. So when the currents are equal, what happened? There is no fault. అంటే ఫాల్ట్ అనేది అక్కడ కాలేదు కాబట్టి రిలే అనేది ఆపరేట్ కాదు. సో ది రిలే ఈజ్ ఇన్ నాట్ ఆపరేటింగ్ కండిషన్. అర్థమైందమ్మా పాయింట్? అండర్ నార్మల్ ఆపరేటింగ్ కండిషన్స్ అండ్ నార్మల్ కండిషన్స్లో కరెంట్ ఎట్ టూ ఎండ్స్ ఆఫ్ ఈ స్టేటర్ వైండింగ్ విల్ బి ఈక్వల్. దెర్ఫోర్ ది రిలే ఈజ్ ఇన్ నాట్ ఆపరేటింగ్ కండిషన్స్. క్లియర్? నెక్స్ట్, ఇఫ్ ఎర్త్ ఫాల్ట్ అక్కర్స్, ఇప్పుడు ఎర్త్ ఫాల్ట్ అక్కర్ అయింది. సో ఎర్త్ ఫాల్ట్ అక్కర్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి. ఇఫ్ ఎర్త్ ఫాల్ట్ అక్కర్స్, what happened? The unbalanced current flows through, చూడండి, the unbalanced current flows through S1 or S2 to the neutral of the current transformers. చూడండి, when ఎర్త్ ఫాల్ట్ అక్కర్ అయింది ఇన్ ఎనీ వన్ ఫేజ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ ఫేజ్లో ఎర్త్ ఫాల్ట్ అక్కర్ అయింది, ఏమవుతుంది? ది అన్బ్యాలెన్స్ కరెంట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూసెస్. అన్బ్యాలెన్స్ కరెంట్ అంటే ఇక్కడ CT1, CT2లో కరెంట్స్ అనేవి ఈక్వల్గా లేవు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ది అన్బ్యాలెన్స్ కరెంట్స్ ఫ్లోస్ త్రూ, చూడండి, S1, S2 to న్యూట్రల్ పాయింట్ ఆర్ S1 to న్యూట్రల్ పాయింట్, ఇలా ఫ్లో అయిపోతూ ఉంటాయి ఆ ఫేజ్ నుంచి. ఈ ఆర్ ఫేజ్ ఉంది కదా, అక్కడ నుంచి S2 to
న్యూట్రల్ పాయింట్ ఆర్ S1 టు న్యూట్రల్ పాయింట్ గుండా ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు దట్ రిలే, దిస్ ఎర్త్ ఫాల్ట్ రిలే ఆపరేట్. ది ఎర్త్ ఫాల్ట్ రిలే gives information to the circuit breaker that the circuit breaker disconnects the healthy section from the faulty section. Okay, clear? అర్థమైందమ్మా? Yes, sir. Next, so R. If fault occur any two phases or RY phases or YB phases. అంటే ఫస్ట్ ఏంది చెప్పాను, ఎర్త్ ఫాల్ట్ అక్కర్ అయితే ఏమవుతుంది, ఒకవేళ ఫేజెస్కి మధ్యలో ఫాల్ట్ అక్కర్ అయితే ఏమవుతుంది, షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతుంది కదా. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ది అన్బ్యాలెన్స్డ్ కరెంట్ ఫ్లోస్ త్రూ, చూడండి జాగ్రత్త తినండి ఇక్కడ, ది అన్బ్యాలెన్స్డ్ కరెంట్ ఫ్లోస్ త్రూ P2 టు BR, అంటే వీటికి మధ్య ఫ్లో అవుతుంది. అంటే ఈ ఫేస్ అంటే వైకి బీకి మధ్య ఫాల్ట్ అక్కడ అనుకోండి, ఇక్కడ వీటికి మధ్య P2 టు BR, ఈ రెండింటికి మధ్య ఏమవుతుంది, అన్బ్యాలెన్స్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతాయి. ఆర్ if the fault occur RY phase, what happened, the unbalanced current flows through P1, అంటే P1 అంటే ఏంది, ఆర్కి నుంచి వైకి మధ్యలో ఇక్కడ ఫ్లో అవుతున్నాయి. సో ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ది అన్బ్యాలెన్స్ కరెంట్ పాసెస్ త్రూ passes through ఎర్త్ రిలే ఫ్లో కావమ్మా. ది అన్బ్యాలెన్స్ కరెంట్ passes through only P in between P and BR or P2 to BR. అంటే if the faults occur R to Y, the unbalanced current passes through P1 to BR. If the fault occurs Y to B, the unbalanced current passes through P2 to BR. So therefore these relays are operate. అంటే ఏమవుతుంది, ఈ రిలే అనేవి ఆపరేట్ అవుతున్నాయి. దట్ రిలే గివ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ది సర్క్యూట్ బ్రేకర్. సో సర్క్యూట్ బ్రేకర్ డిస్కనెక్ట్స్ ది faulty section from the healthy section. Okay, clear? అర్థమైందా పాయింట్? Yes, sir. So this is about modification. ఏంటమ్మది, modified differential protection for alternators. అంటే లాస్ట్ టాపిక్ ఇది modification. Okay, clear? Now next topic is balanced earth fault protection or restricted earth fault protection scheme. అంటే ఎర్త్ ఫాల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలా మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి, చూడండి జాగ్రత్తగా. సో దిస్ ఈస్ ది సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్. సో ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ చూద్దాము. ఇన్ కన్స్ట్రక్షన్, సో జాగ్రత్త తినండమ్మా. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 3 కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్. సిటీ చూడండి ఇక్కడ 1, 2, 3. ది కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఇన్ ఈచ్ ఫేజ్, అంటే ఆర్ ఫేజ్కి ఒకటి, వై ఫేజ్కి ఒకటి, బి ఫేజ్కి ఒకటి. సో 3 కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్. ది సెకండరీస్ ఆఫ్, అంటే ఏమవుతుంది, ది సెకండరీస్ ఆఫ్ 3 కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఆర్, చూడండి ఈ 3 కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఉన్నాయి కదా, దీస్ 3 కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ విత్ దిస్ కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఈ 3 దీనికి ఏమున్నాయి, ప్యారల్గా ఉంది, దీనికి ప్యారల్గా ఉంది. ఓకేనా. నౌ ది రిలే ఈజ్ కనెక్టెడ్ అక్రాస్ ది ట్రాన్స్ఫార్మర్ సెకండరీస్. ఇవన్నీ సెకండరీ కనెక్షన్స్ కదా, ఇదంతా సెకండరీ, అక్రాస్ ది ట్రాన్స్ఫార్మర్ సెకండరీస్. సో దిస్ ఈస్ ది కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్డ్ ఎర్త్ ఫాల్ట్ ప్రొటెక్షన్ ఆర్ రెస్ట్రిక్టెడ్ ఎర్త్ ఫాల్ట్ ప్రొటెక్షన్ స్కీమ్. క్లియర్? అర్థమైంది కన్స్ట్రక్షన్? Yes, sir. అర్థమైంది సార్. నౌ ఆపరేషన్ చూద్దాం. ఇదంతా కన్స్ట్రక్షన్ నేను చెప్పిందే ఉంటుంది అక్కడ. నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ చూద్దాం, ఏ విధంగా ఆపరేట్ అవుతుంది చూడండి. ఇదంతా ఈజీ అమ్మా, ఇది చాలా సింపుల్ టాపిక్స్. మీరు డయాగ్రామ్ నేర్చుకోండి చాలు, థియరీ అనేది మీరు కొంచెం చూసుకుని ఓన్గా రాసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా. అంటే నార్మల్ ఆపరేటింగ్ కండిషన్స్, అంటే ఫాల్ట్ అనేది ఎక్కడ అక్కర్ అవ్వలేదు, అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే నార్మల్ ఆపరేటింగ్ కండిషన్స్, వాట్ హ్యాపెన్, ది కరెంట్ ఫ్లోస్ త్రూ ఆల్టర్నేటర్. అంటే ది కరెంట్ ఫ్లోస్ త్రూ ఆల్టర్నేటర్. చూడండి ఇది, దిస్ ఈస్ ది ఆల్టర్నేటర్. ఇక్కడ దీంట్లో పోయే కరెంట్ అనేది, ది కరెంట్ ఫ్లోస్ త్రూ ఆల్టర్నేటర్ అండ్ ది కరెంట్ ఇన్ కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ సెకండరీస్. అంటే దీంట్లో పోయే కరెంటు, ఈ కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క సెకండరీలో ఉండే కరెంటు, బోత్ ఆర్ సేమ్. దేర్ఫోర్ ది రిలే ఈజ్ నాట్ ఆపరేట్. అర్థమైంది పాయింట్? Yes, sir. Conditions, the current flows to alternator and the current in the secondaries of the current transformers both are same. రెండు సేమ్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్కడ ఆ ఫాల్ట్, అంటే ఈ రెండు సేమ్ గా ఉంటే ఫాల్ట్ అనేది అక్కడ కానట్టు. ఎందుకంటే ఎప్పుడు వెన్ ది ఫాల్ట్ అక్కర్స్ ది ఆపరేటింగ్ కరెంట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ రిస్ట్రైనింగ్ కాయిల్, అవునా కదా, కరెంటే కదా. ఇఫ్ ది బోత్ ఆర్ సేమ్ దే నో ఫాల్ట్ అక్కర్స్. నెక్స్ట్, ఒకవేళ
ఎర్త్ ఫాల్ట్ అక్కర్ అయింది. ఇఫ్ ది ఎర్త్ ఫాల్ట్ డెవలప్స్, ఎర్త్ అనేది ఫాల్ట్ అయింది, అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ కూడా చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద ఫాల్ట్ అక్కర్స్ సో హియర్ F2 ఇక్కడ అంటే ఏంది, దిస్ ఈజ్ ది చూడండి మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సిన జోన్ ఏంది, కొంచెం జాగ్రత్తనండి అమ్మా. ఒక్క నిమిషం అమ్మా. అవునండి నేను చేస్తానండి, మళ్ళీ చేస్తానండి. చూడమ్మా, ఎర్త్ ఫాల్ట్ డెవలప్ అయింది, ఎక్కడ డెవలప్ అయింది, F2 అంటే ఇక్కడ డెవలప్ అయింది. అంటే మనం ప్రొటెక్ట్ చేసిన ఏంది, ఈ ఆల్టర్నేట్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాం. అంటే దిస్ ఈజ్ దీన్ని ఏమంటాం మనము, అంటే దాన్ని ఏమన్నా అంటే ప్రొటెక్టివ్ జోన్ అనేది ఇక్కడ, దీన్ని మాత్రమే మనం ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు ఈ ఫాల్ట్ ఇక్కడ అయింది, అక్కడ అయింది, దీన్ని ఏమనొచ్చు మనము, దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ ప్రొటెక్టివ్ జోన్, మనం దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేయని అవసరం లేదు. మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సిన జోన్ ఏంది, ఇక్కడ ఆల్టర్నేటర్ని మాత్రమే మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాము. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద ఫాల్ట్ అక్కర్స్ F2 వాట్స్ హ్యాపెన్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ టు ది ప్రొటెక్టివ్ జోన్, మనం ప్రొటెక్టివ్ జోన్ అనేది ఈ ఏరియా ఇక్కడ మాత్రమే మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. అదేమవుతుంది, ఎక్స్టర్నల్ టు ది ప్రొటెక్టివ్ జోన్ బయట ఉంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే చూడండి జాగ్రత్తగానండి, సింపుల్ ఇక్కడ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా ది కరెంట్ ఫ్లోస్ టు ఆల్టర్నేటర్ ఎంటరింగ్ పాయింట్స్. అంటే ప్రాబ్లం వచ్చింది బయట కదా, మన లోపల ప్రాబ్లం కాదు కదా, బయట వచ్చిన ప్రాబ్లం. సో ది కరెంట్ ఫ్లోస్ టు ది కరెంట్ ఎంటరింగ్ ఇంటు ది ఆల్టర్నేటర్ టెర్మినల్స్ అండ్ ది కరెంట్ at the secondaries of CTs both are same. Why? Because the fault occur at the outside. The fault occur is not in inside. So ఆల్టర్నేటర్లోకి పోయి కరెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క సెకండరీలో ఉండే కరెంట్ రెండు సేమ్గా ఉంటాయి, ఎందుకంటే ఫాల్ట్ అనేది మన ఆల్టర్నేటర్లో జరగలేదు కాబట్టి. సో ది రిలే ఈజ్ నాట్ ఆపరేట్. అర్థమైంది పాయింట్? ఎస్ సార్. ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ది ఎర్త్ ఫాల్ట్ అక్కర్స్, ఫాల్ట్ అక్కర్ అయింది, ఇప్పుడు ఎక్కడ ఫాల్ట్ అక్కర్ అయింది చూడండి జాగ్రత్తగానండి. ఇఫ్ ద ఫాల్ట్ అక్కర్స్ F1 కూడా ఫాల్ట్ అక్కర్ అంటే ఇక్కడ ఫాల్ట్ అక్కర్ అయింది అంటే ఏంది, ఇట్ ఈజ్ ఇన్ అవర్ జోన్, మన జోన్లో అంటే ఆల్టర్నేటివ్లో ఫాల్ట్ అక్కర్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే చూడండి సింపుల్, ది కరెంట్ ఫ్లోస్ టు ఆల్టర్నేటర్ టెర్మినల్స్. చూడండి అమ్మా, ది కరెంట్ ఫ్లోస్ టు ఆల్టర్నేటర్ టెర్మినల్స్ అంటే సింపుల్ ఒకటే, the differential current flows through alternator terminals and the secondary currents of the CTs will also be different. అంటే ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ నార్మల్గా ఇఫ్ ది ఫాల్ట్ అక్కర్స్ అవుట్ సైడ్ ఇట్స్ జోన్, ది కరెంట్ ఫ్లోస్ టు ఆల్టర్నేటర్, ది సెకండరీ కరెంట్ ఇన్ CT both are same. So the relay not operate. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ది ఫాల్ట్ అక్కర్స్ ఇన్ ఇట్స్ జోన్ అంటే ఆల్టర్నేటర్లో ఫాల్ట్ అక్కర్ అయింది, అప్పుడు ఏమవుతుంది, the current flows through alternator entering into the alternator terminals, the secondary current in CTs is not equal అంటే different current flow అవుతుంది. the different current ఎప్పుడైతే ఫ్లో అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా the relay operate. So the relay gives information to the circuit breaker and circuit breaker contacts are open. So this is about బ్యాలెన్స్డ్ ఎర్త్ ఫాల్ట్ ప్రొటెక్షన్ ఆర్ రెస్ట్రిక్టెడ్ ఎర్త్ ఫాల్ట్ ప్రొటెక్షన్. అర్థమైందమ్మా పాయింట్? సింపుల్ టాపిక్స్ అమ్మా, డయాగ్రామ్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. క్లియర్? ఎస్ సార్. సో ఎనీ డౌట్స్ అప్ టు ఇప్పుడు చెప్పిన వరకు సెకండ్ యూనిట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఇవన్నీ చెప్పిన టాపిక్స్, ఇవన్నీ ఇక్కడ దాకా చెప్పుకున్నాం మనము. ఇక్కడ 2 పార్ట్స్ ఉన్నాయి ట్రాన్స్ఫర్. ఇక్కడ ఒకటి ఫస్ట్ పార్ట్ వచ్చి ఆల్టర్నేటర్స్, సెకండ్ పార్ట్ వచ్చి ట్రాన్స్ఫార్మర్స్. ఆల్టర్నేటర్స్లో మనము దాదాపు అయిపోయింది. ఇంక లాస్ట్ ఒకటి ఉంది, ఇంటర్టోన్ ఫాల్స్ ఉంది. మనం ఫేస్ టు ఫేస్ ఫాల్స్ నేర్చుకున్నాము, ఎర్త్ ఫాల్స్ నేర్చుకున్నాము. ఇంకోటి వచ్చి ఇంటర్టోన్ ఫాల్స్ ఉంది. ఇది స్టేటర్ ఇంటర్టోన్ ప్రొటెక్షన్ అంటే లోపల అంటే వైండింగ్ అనేది డ్యామేజ్ కాకుండా ఎలా ఉంటుంది. ఈ డయాగ్రామ్ నేర్చుకోండి, సేమ్ కాన్సెప్ట్స్ ఇక్కడ ఈ ఆపరేషన్ ఉంటుంది ఇది. సో ఇది మీరు ట్రై చేయండి, నేర్చుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సో ఇక్కడ వరకు మనకి సెకండ్ యూనిట్ హాఫ్ పార్ట్ అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ పార్ట్ నుంచి మనం ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ నేర్చుకుంటాము. మీరు ఆ వీడియోస్ చూస్తున్నారా? నేను అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను, ఒకరు ఇద్దరు తప్ప ఎవరు చూడటంలా. మేము పెట్టేది ఎవరి కోసం? మీకోసమే కదా. ఒక్కరు చూడటంలా, ఒకరు ఇద్దరు చూస్తున్నారు అంతే.
సో అర్థమైంది ఇప్పుడు దాకా ఏం డౌట్స్ ఉన్నాయా చెప్పండి. ఎనీ డౌట్స్? ఏమ్మా? సార్ ఏం లేవు సార్, వీడియోస్ చూస్తాం సార్ ఇంకోసారి. చూడండి అమ్మా, వీడియోస్ మీరు చూసుకుంటామంటే మీకు ఇంకా మీకు ఈజీ అర్థమైపోతుంది టాపిక్. మీకు ఇక్కడ ఏం లేదు. పిఎస్వి అంటే డయాగ్రామ్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసే ఉంటారు. ఫస్ట్ యూనిట్లో డయాగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, సెకండ్ యూనిట్లో ప్రతి టాపిక్ డయాగ్రామ్ ఉంది. డయాగ్రామ్ నేర్చుకుంటే ఇక్కడ మీకు ఇది ఇది అయిపోయినట్టే సబ్జెక్టు, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే ఓకే సార్. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనము ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ కింద డిస్కస్ చేస్తాము. అంటే నెక్స్ట్ వీక్ మనకి సెకండ్ యూనిట్ అయిపోద్ది.